안녕하십니까. 오늘 1월 23일 2023년도 오늘도 그 워싱턴 포스트지의 중요한 기사를 선정해서 미국인들이 즐겨 사용하는 좋은 표현법을 분석하면서 한번 기사를 읽어보고자 합니다. 오늘은 미국과 독일이 우크라이나에 전투 탱크를 보내야 되는 데에 대해서 어떤 그 회담의 교착 상태에 빠져 있는 중요 기사를 한번 읽어보고자 합니다. 우선 이 기사를 해설하기 전에 원어민의 오디오를 한번 들어보고자 합니다. This opinion piece was written by Max Boot. NATO is more unified than ever. But what about those tanks? Ramstein Air Base, Germany. The impressive unity of the Western alliance against Russian aggression has been marred in recent days by an ugly and unnecessary spat over whether Germany will send tanks to Ukraine. But while that dispute needs to be resolved pronto, it should not detract from the Biden administration's success in keeping a large group of allies marching largely in lockstep. In the past few weeks, the Pentagon has announced the donation of 109 Bradley infantry fighting vehicles and 90 Stryker armored personnel carriers. Other allies are also contributing armored vehicles. The Germans are sending Martyrs and the Swedes CV-90s. I want to pull something together that would be decisive in the next stage of this fight to allow the Ukrainians to not only penetrate Russian defenses, but to be able to very, very rapidly exploit the opportunities, Austin told me. But for the Ukrainian offensive to be successful, it might require hundreds of modern main battle tanks that have more powerful guns and more armor than armored personnel carriers. The British are sending 14 Challenger 2 tanks and the French some AMX-10 light tanks, but Germany and the United States have been locked in a foolish, frustrating standoff over the dispatch of German-made Leopard 2 tanks that are operated by 14 European nations. Poland and Finland, among others, are eager to donate their Leopards, but need authorization from Berlin. German Chancellor Olaf Scholz is so afraid of crossing some mythical Russian red line that he has been reluctant to authorize Leopard 2s unless the United States first dispatches its own M1 Abrams tanks. But Austin is equally adamant that he will not send Abrams tanks because, he insists, they would be too hard for the Ukrainians to operate and maintain. For example, the gas-guzzling Abrams has a turbine engine that requires JP8 jet fuel, while the Leopards run on standard diesel fuel. After several days of listening to 네, 여기까지입니다. 우선 본문으로 들어가서 한번 해설하겠습니다. 이제 본문 한번 읽어보겠습니다. NATO is more unified than ever, but what about those tanks? 자, 여기서 보면 우선 어휘를 한번 보면 자주 나오는 표현이죠. more something than ever 하면 항상 전보다 더 무엇하다 이런 뜻으로 쓰입니다. 이 표현은 자주 쓰이는 표현이기 때문에 익혀둘 필요가 있죠. 전보다 늘 더 뭐뭐하다 이런 뜻입니다. 전보다 더 무엇하다. But what about those tanks? 자, 여기서, 그러면 탱크에 대해서는 어떠하냐? 이런 말. 탱크는 어떤가? 이런 말이죠. 근데, 참고적으로 알 거는 한 가지 여기서, 이거 what about? 자, 보통 우리가 어떤 때 what about을 쓰고 어떤 때 how about을 쓰는지 좀 헷갈릴 때가 있죠. 물론 미국인들은 혼용해서 씁니다. interchangeable 합니다. 서로 구분 없이 막 그냥 씁니다. how about 쓰고 what about 쓰고 뒤에 무엇이 나오든 상관없이. 근데 정상적으로 미묘한 차이는 있지만 구분이 분명히 있습니다. 그건 뭐냐 하면
what about을 쓸 때는 뒤에가 어떤 사물이나 사건이나 장소 이런 것이 나옵니다. 보통의 경우. 그 다음에 how about을 쓸 때는 뭐냐 하면은 그 사람의 감정, 느낌 이런 것을 물어볼 때 보통 이렇게 how about을 씁니다. 예를 들면 how about your day? 너 오늘 어때? 하루 어떻게 지냈느냐? 또 오늘 어때? 이렇게 당신의 어떤 감정을 물어볼 때 이렇게 how about을 주로 씁니다. 그러나 반면에 이제 이럴 때는 feeling이나 emotion을 물어보는 거죠. what about인 경우는 이제 이렇게 사물 또는 장소, 사건 이런 것들입니다. 그래서 예를 들면 이렇게 말할 수 있죠. what about the movie? 그 무비 어때? 이런 말이죠. 그 무비 어때? 나는 재밌게 봤는데 너는 어때? What about the movie? 이렇게 물어볼 수 있는 겁니다. 이게 참고적으로 그냥 알아두세요. 자, 읽어보겠습니다. 나토는 전보다 더 지금 단결돼 있다 이런 말입니다. unified, 그죠? 단결돼 있다. united 그래도 되죠. united 이거 대신에 united 돼 있다. But what about those tank? 그러나 탱크에 대해서는 지금 어때? 이런 말이에요. 탱크는 어때? 탱크에 관해서 이제 의견을 물어보는 거예요. What do you think about those tank? 줄여서 늘려서 하면 그 말이죠. 이런 말이죠. 그죠? What do you think about tank? 그죠? 이런 말입니다. 탱크에 대해서는 어떠냐? 그러면 어떻게 생각하느냐? 이런 말이죠. 자, 계속해서 한번 보겠습니다. 자, 지금 독일에 있는 그 람스타인 에어베이스에서 이제 관련된 얘기를 하는 겁니다. The impressive unity of the Western alliance against Russian aggression has been marred in recent days by an ugly and unnecessary spat over where Germany will send the tanks to Ukraine. 자, 여기 보면 우선 어휘 먼저 볼게요. impressive 하는 건 인상적인 이런 말이죠. 아주 좀 대단히 아주 눈에 띄는 인상적인 이런 말입니다. 그죠? 그러한 인상적인 그러한 단결, 유니티 하면 단결을 가리키죠. 자, alliance, 그러니까 서방세계, 웨스턴 얼라이언스, 서방연합국을 얘기합니다. 서방연합 또는 서방연합체 이런 뜻이죠. 연합체 그래도 되고 동맹이라 그래도 됩니다. against Russian aggression. 자, 러시아의 침공 또는 러시아의 도발, 그죠? 다 되겠죠. 러시아의 intrusion, 그죠? intrusion 이런 걸 가리키겠죠. 침략, 우크라이나에 대한 침략. be marred in 하면 이거는 뭐뭐가 손상되다 이런 말입니다. be marred by, 그죠? 뭐뭐에 의해서 손상되다. 뭐뭐 때문에 손상되다. 가치를 잃어버리다. 그죠? 망치다. 이런 말도 되고. 그러니까 이제 무슨 뜻이냐 하면 be spoiled 된다. 이렇게 봐도 되죠. be spoiled by 또는 be ruined by. 그래도 다 되겠네요. 이런 게. ruined by. 그죠? 뭐뭐에 의해서 망치다. 뭐뭐에 의해서 spoil 되다. 그런 말입니다. ugly and unnecessary spat. 아주 추하고 불필요한 그런 spat. spat은 입씨름, 승갱이, 이런 그런 걸 옥신각신 이런 거를 spat이라고 합니다. 원래 이 spit가 침을 뱉다 하잖아요. 그거와 관련 있는 것 같아요. spat. 그래서 그런 뜻으로 쓰입니다. 그리고 이 보통의 절에 대해서 무엇이 할 것인지 말 것인지에 관해서 이렇게 할 때는 보통 이렇게 over whether를 씁니다. over whether. 즉 다시 말해서 무엇이 뭐뭐 할 건지 over whether or not 이런 식으로 무엇이 A가 B인지 또는 B가 아닌지에 관해서
관해서 얘기할 때 할 때는 이런 전치사 of를 씁니다. 요거 참고적으로 알아두세요. Send tanks Ukraine. 자, 읽어보면 러시아 침공에 대해서 서방 연합국의 그런 인상적인 단결은 최근 며칠 사이에, in recent day, 최근 며칠 사이에 이런 말입니다. 이 독일이 우크라이나에 탱크를 보낼지에 대한 또는 보낼지 안 보낼지에 대한 그런 추하고 불필요한 그런 입씨름 때문에 손상되었다 이런 말입니다. 그죠? 자, 계속 또 보겠습니다. But while that dispute needs to be resolved pronto 하면 곧 이런 말입니다. 빨리 이런 뜻입니다. 곧 또는 빨리란 뜻으로 잘 안 쓰는데 이런 말하는데 여하튼 그런 뜻입니다. dispute 하고 resolve는 같이 항상 잘 어울리는 주어 동사입니다. 논의가 해결되다, 분쟁이 해결되다 할 때 resolve the dispute 이렇게 씁니다. resolve the dispute, 분쟁을 해결하다 이런 뜻으로 할 때 항상 같이 잘 어울리는 두 단어예요. 주어 동사로. 자, 그래서 그 논쟁이 곧 빨리 해결될 필요가 있지만 이런 말입니다. 있지만 that dispute는 위에 말했듯이 독일이 탱크를 우크라이나에 자기네 탱크니까 Leopard 2입니다. 자기네 탱크를 보낼지 안 보낼지에 관한 그런 논쟁. 빨리 이것이 해결될 필요는 있지만 it should not detract from the Biden administration success in keeping large group of allies marching largely in lockstep. 자, 여기 보면 조금 신경 써야 될 그런 어휘들이 좀 있죠. detract from 하면 이것도 마찬가지로 뭐뭐에 손상을 입히다 이런 뜻입니다. 뭐뭐에 손상을 가하다. 무엇에 손상을 가하다는 뜻으로 또 위에 있는 거랑 같습니다. mar의 뜻입니다. 위랑 똑같이 mar의 뜻입니다. mar. 손상을 가하다. 그러니까 바이든 행정부의 성공에 손상을 가하지 말아야 된다 이런 말입니다. 그죠? detract from 손상을 가하다. 그죠? 또는 이 스포일 시키는 거죠. 아니면 ruin이라고 해도 되고 무엇을 망치다. 그죠? 이렇게 같은 의미입니다. 자, it은 이러한 논쟁으로 왈가왈부하는 것. 그러니까 while에서부터 이쪽 앞에 있는 절 다 받는 거죠. 이거 it이 그것이 바이든 행정부의 다음과 같은 성공을 망치지는 말아야만 된다. 뭐냐? 뒤에 볼게요. Large group of allies marching largely in lockstep. 여기 한 가지 알아둬야 되는 거는 march in lockstep입니다. 자, march in lockstep 하면 보조를 맞춰서 걷다 이런 말입니다. 보조를 맞춰서 행진하다 이런 뜻입니다. 보조를 맞춰서 행진하다. 다른 말로 fall into step이에요. 그래서 fall into step with 다른 사람들과 이런 말이죠. others 하면 다른 사람들과 보조를 맞춰서 걷다 이런 말입니다. march into lockstep. 원래 lockstep이라는 건 앞 왼쪽과 이 오른쪽 발이 이렇게 엇갈리는 걸 얘기하는데 왜 그런지 모르겠어요. 그렇게 표현을 합니다. 자, 일단 보조를 맞춰서 걷다 이런 fall into step의 뜻입니다. 그래서 보면 자, keep A ing가 나왔죠. keep A marching. 저 보세요. 자, 여기도 보시다시피 여기 keep이 나오고 그 다음에 keep 나오고요. 그 다음 여기 ing가 나왔어요. 이렇게. 그죠? keep 무엇 ing 하면 무엇을 계속해서 뭐뭐뭐 하게 하다 이런 말이죠. 그러니까 바이든 정부의 성공이 이런 많은 대규모 그룹의 어떤 동맹국들이 또는 연합국들이 대거 이런 말이죠. 보조를 맞춰서 걷게끔 하도록 계속해서 보조를 맞춰 걷게 하는 데 있어서 이런 말이죠. 어떤 성공 이런 것을 막지 말아야만 된다 이런 말입니다. 그죠? 바이든 행정부가 대규모 동맹국 그룹이 계속 보조를 맞추어서 걷게 하는데 손상을 주어서는 안 된다. detract from 이런 뜻입니다. In the past few weeks, the Pentagon has announced a donation of 109 Bradley
infantry fighting vehicles and 90 Stryker armored personnel carriers. Other allies are also contributing armored vehicles. The Germans are sending Marders and a Swiss and a CV-90s. I want to pull something together that it would be decisive in the next stage of this fight to allow the Ukrainians to not only penetrate Russian defenses but to be able to very rapidly exploit the opportunities, and Austin told me. 자, 여기 보면 지금 국방장관이 하는 얘기예요. 자기 기자한테. 과거에 몇 주 사이에 이런 말이죠. 펜타곤은 우선 어휘를 조금 볼게요. 도네이션은 이제 기부하다 이런 뜻이고, contribution이랑 같은 말입니다. 이 도네이션은 contribution이랑 같은 말입니다. contribution, donation, contribution 어디에 기부하다 이런 말이죠. 브래들리 인펀트리 파이팅 비클이니까 브래들리라고 이름 지은 보병 전투 차량을 가리킵니다. 보병 전투 차량. 스트라이커라고 이름된 또 아머드 퍼스널 캐리어는 장갑 차량을 얘기하죠. 장갑 차량. 그 다음에 이제 그 아머드 비클 장갑차를 가리키고 마더스나 스위스의 CV-90s도 마찬가지로 장갑 차량입니다. 자, 읽어보면 과거 몇 주 사이에 펜타곤은 109대의 브래들리 보병 전투 차량과 90대의 스트라이커 장갑 차량을 갖다가 기부한다고 발표를 했습니다. 또 다른 어떤 서방 협력국, 동맹국들도 또한 장갑 차량을 기부하고 있다 이런 말이죠. 독일은 마더스라고 하는 장갑 차량을 보내고 있고, 스위스는 CV-90이라고 하는 장갑 차량을 보내고 있다라고 말을 합니다. 그 다음에 이제 보면 오스틴 국방장관이 이제 그 기자에게 하는 얘기가, 자기는 다음번에 그 전투 무대에서 이런 말이죠. 이 다음번에 전투 무대라고 하는 거는 이거 next stage of this fight은 아마 공격 그 전투를 가리킬 것 같아요. 공격. 그러니까 우크라이나가 러시아한테 선제 공격을 하는 공격을 가리키는 것 같아요. 여기 내용을 읽어보면 offensive 어떤 그 오퍼레이션을 가리켜요. 오퍼레이션. 이 내용상 그렇다는 거죠. offensive를 그걸 가리킨다 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 다음번 공격에 있어서 아주 결정적이 될 그러한 어떤 것들을 지금 다 긁어 모아서 힘을 합치고 싶다 이런 말입니다. To allow 우크라이나 군들이 not only A but also가 나와 있죠. 여기 보세요. not only 여기 but 이렇게 나와 있습니다. 이거 자주 쓰이는 구문이죠. A뿐만 아니라 B도 이런 말입니다. Not only A, but also B. also는 빠져도 됩니다. also는. 그래서, 자, 항상 투부정사, 저번에도 제가 얘기했듯이 투부정사 뒤에, 이렇게 투부정사의 to와 원형동사 사이에 not only를 집어넣었어요. 그거를 잘 보세요, 여러분들. 이렇게. to 부정사인데, to penetrate가 부정사인데, to와 원형동사 사이에 not only를 집어넣었다는 거 조금 유의하시기 바랍니다. 그래서 러시아의 수비를 penetrate는 통과하다, 꿰뚫다 이런 말이죠. breakdown 한다 이런 말입니다. 완전히 무너뜨린다 이런 뜻으로 쓴 것 같아요. 관통하다 하는 말이 뭐겠습니까? 그죠? breakdown 한다 이런 말. 뚫어버린다 또는 collapse 무너뜨린다 이런 뜻이 다 들어가 있는 거죠. 그죠? 러시아의 수비를 특히 크리미아 반도 쪽에 지금 러시아군들이 수비를 하고 있죠. 그러한 그 러시아의 수비를 꿰뚫고 무너뜨리다 이런 말이죠. collapse나 breakdown 할 뿐만 아니고 또 very very rapidly 아주 빠르게 이런 말이죠. exploit 한다는 말은 활용하다는 뜻입니다. 이용하다, 활용하다의 뜻입니다. 그래서 이용하다, 활용하다 그러한 그 기회를 활용하다. make the most of예요. 가장 잘 활용하다. maximize 하는 거죠. 기회를.
그러한 기회들을 잘 급격히 빠르게 활용할 수 있도록 이런 말입니다. 그러니까 다시 말해서 우크라이나 군들이 러시아의 수비를 뚫을 뿐만 아니고 또 동시에 그 기회, 그 선제 공격을 잡은 그 기회를 잘 활용할 수 있도록 말이죠. 다음번 공격 시에는 다음번 공격 시 아주 결정적인 그러한 것들을 모아서 힘을 합치고 싶다 이렇게 이제 얘기를 오스틴 국방장관이 그 기자에게 한 거예요. 네. 자, 또 계속 보겠습니다. But for the Ukrainian offensive to be successful, it might require hundreds of modern main battle tanks that have more powerful guns and more armor than armored personnel carriers. 보면 우크라이나 offensive, 우크라이나 공격이 성공적이 되기 위해서, 그래서 제가 아까 위에서 그 얘기를 한 겁니다. 이 두 번째 next stage의 어떤 그 fight은 뭐냐 하면 공격이네. 우크라이나의 선제 공격을 얘기하는 거예요. 우크라이나의 공격이 성공을 하기 위해서는 이런 말입니다. successful. 자, 이거는 달리 말해서 이 it를 이렇게 써도 돼요. 이거 뭐 똑같은 얘기입니다만 in order to be successful 우크라이나의 offensive가 그죠? offensive. 자, 그것이 성공하기 위해서 이런 말입니다. 그것이 성공하기 위해서 우크라이나 공격이 성공하기 위해서 하고 앞에 우크라이나 offensive를 이제 원래 주어 자리에 갖다 놓는 거죠. 이렇게 갖다 놔도 됩니다. 여기서 이 to 부정사에 주어를 쓰기 위해서 for를 쓰고 주어를 쓰고 to를 쓴 겁니다. for 주어 그 다음에 to 부정사 이렇게 나온 형태를 잘 보세요. 이 to be successful이라는 부정사의 주어를 만들기 위해서 이렇게 for 뒤에 이렇게 주어를 집어넣은 거예요. 그래서 우크라이나의 공격이 성공하기 위해서 이런 말입니다. hundreds of 수백 대의 현대적인 주요한 배틀 탱크, 전투 탱크들이 필요할지 모른다. require는 need의 뜻이죠. 필요할지 모른다 이런 말입니다. 필요로 한다 이런 뜻이니까 that have more powerful guns and more armor than armored personnel carrier. 즉 armored personnel carrier는 이제 장갑차죠. 장갑차보다 더 막강하고 파워풀하고 더 more armor하다는 더 기갑적이고 하는 말, 더 이렇게 방어력이 있는 이런 뜻입니다. 더 방어력이 있는 그러한 현대적인 전투 탱크가 필요할지 모른다 이런 말입니다. British are sending 14 Challenger 2 tanks and the French some AMX-10 light tanks. But Germany, 이제 그 다음 읽어볼게요. 자, 영국은 벌써 이미 14대의 챌린저 2 탱크를 보내고 있고, 프랑스는 일부 AMX-10이라고 하는 라이트한 탱크, 좀 가벼운 탱크죠. 라이트한 탱크를 보내고 있다. 이렇게 나오죠. 그죠? 그러나, but Germany and the United States have been locked in a foolish, frustrating standoff. 자, 이거 한번 보세요. Be locked in foolish and frustrating standoff라고 했어요. 자, be in the standoff, lock in the standoff라는 말 그 자체는 be locked in the standoff다. 그 말은 어떤 교착 상태에 빠져 있다 이런 말이에요. 교착 상태에 갇혀 있다, 교착 상태에 빠져 있다 이런 뜻입니다. Be locked in the standoff. standoff가 이 뭐랄까요? 어떤 그 데드락이죠. 데드락의 뜻이죠. 어떤 데드락, 어떤 진퇴양난의 상태, 딜레마의 상태라고 그러나요? 어떤 딜레마의 상태죠. 딜레마의 상태, 교착 상태 이런 뜻입니다. 교착 상태. 그러니까 be locked in 하는 말이 뭡니까? be locked in 하는 말은 be stuck 돼 있다 이런 말이죠. 완전히 stuck 돼 있다. stuck 돼 있다. 어디에 stuck 돼 있다. 또는 어디에 뭐 trap 돼 있다 이런 말도 써도 돼요. 어디
이렇게 트랩돼서 갇혀 있다 이런 말입니다. 그래서 무슨 얘기냐 하면 그 교착 상태에 빠져 있다 이런 말입니다. have been locked in a foolish 어리석고 아주 실망스러운 교착 상태에 빠져 있다. 누가? 독일하고 미국이 이런 말이에요. over 또 나왔어요. 뭐뭐에 관해서 이런 뜻입니다. 여기서 over의 전치사는 about의 뜻이 있습니다. 뭐뭐에 관해서 이런 뜻입니다. 자, 보면 그러니까 뭐냐면 German made a leopard 2 tank. 그러니까 독일제의 leopard 2 tank라고 탱크를 파견하는 데 관련해서 이런 말입니다. 파견하는 것과 관련해서 이런 말이죠. about의 뜻이죠. 그죠? over는 dispatch는 파견하다 뭐 이런 얘기를 할 수 있지만 delivery의 뜻도 있어요. 여기서는 delivery 그거를 넘겨주다 이런 말이죠. delivery 한다 이런 뜻이 있어요. 자, that 이하로 관계대명사로 이제 이걸 이 leopard 2 탱크를 꾸며주고 있습니다. 유럽의 14개의 국가가 지금 현재 가동하고 있는 운영하고 있는 레퍼드 2 탱크, 독일제 레퍼드 2 탱크의 어떤 파견 이런 거와 관련해서 독일하고 미국이 지금 완전히 어리석고 실망스러운 회담의 교착 상태에 빠져 있다 이런 말입니다. 네, 회담을 하는데 교착 상태에 빠졌다 이런 말입니다. 구체적으로 그렇게 보시면 돼요. 근데 지금 알고 있기로 이제 유럽 전체로 보면 약 2,000대의 레퍼드 2 탱크가 있는데 벌써 폴란드에도 240대 정도, 독일에는 한 500대 정도, 기타 다른 나라들 뭐 핀란드나 뭐 다 합쳐서 유럽에 있는 것만 해도 2,000대가 넘는데요. 근데 그 중에서 지금 일부를 보내주면 되는데 지금 이렇게 미국하고 독일이 무슨 이유로 지금 이렇게 회담의 교착 상태에 빠져 있어요. 자, 뒤에 계속 한번 읽어볼게요. Poland and Finland, among others, are eager to donate their leopards, but need authorization from Berlin. 자, 그러면 다른 나라에서 이렇게 보내주면 되는데 다른 나라에서 핀란드나 폴란드에서 보내주려고 그래도 그게 독일의 어떤 승인이 있어야 되는 모양이에요. 보니까 여기 보세요. 자, 폴란드와 핀란드 다른 여러 나라 중에서 폴란드와 핀란드는 아주 be eager to 아주 굉장히 이렇게 뭐뭐 하고 싶어하다 이런 말이죠. be eager to 이런 말이에요. 굉장히 뭐뭐 하고 싶어한다. 지금 무슨 말이냐? 뭡니까? 기부하고 싶어서 기꺼이 기부하고 싶어하는 거죠. willing to 그죠? donate 하고 싶어하는 거죠. 그죠? 또는 뭐 contribute 하고 싶은 거죠. deliver 하고 싶은 거예요. 우크라이나에. 그러니까 그런데 authorization은 뭡니까? 승인, 허가 이런 뜻이잖아요. approval의 뜻입니다. approval. 그런데 폴란드와 핀란드는 그들의 레퍼드 탱크를 그들이 보유하고 있는 레퍼드 탱크를 우크라이나에 기꺼이 정말 기부하고 싶지만 베를린으로부터 승인이 필요하다 이런 말입니다. authorization이 필요하다. 자, 이런 말이죠. 또 계속해서 보겠습니다. German Chancellor Olaf Scholz is also afraid of crossing some mythical Russian red line that he has been reluctant to authorize Leopard 2 unless the United States first dispatches its own M1 Abrams tanks. 자, 여기 지금 독일의 수상인 올라프 숄츠라고 하는 사람은 자, 여기 자세히 보시면 저기에 지금 있어요. 구문이 하나 있어요. 자주 쓰이는 so that이 들어가 있습니다. so 형용사 that, so 부사 that 이런 게 들어가 있어요. 너무 무엇무엇해서 뭐뭐하지 못한다. 너무 무엇무엇해서 뭐뭐하고 있다. 이런 뜻의 so that 절 구문이 들어가 있습니다. 그래서 읽어보면 mythical 하는 말은 여기서는 근거가 없는 아무런 무슨 뭐 정당한 사유도 없는 근거도 없는 이런 뜻입니다. 근거도 없는 이런 뜻이에요. 레드 라인은 하나의 한계 용인선이라고 그럴까요? 한계 용인선? 그런 뜻이 의미가 있어요. be reluctant to 하면 뭐뭐 하는 것을 주저하다, 꺼리다 이런 뜻입니다. 그래서 be reluctant to authorize는 승인하는 것을 꺼리다 이런 말이겠죠. 그죠? 그러니까 unwilling to 이런 뜻이죠. unwilling to. 다른 말로
unwilling to authorize. 그죠? 이 허락해 주는 거를 어프로브 하는 거를 꺼리는 거다 이런 말이에요. 독일이 어프로브 하는 거를 꺼린다. 승인해 주는 거를. 자, 한번 읽어 볼게요. unless가 나와 있어요. unless는 뭐뭐 하지 않는 한 이런 뜻입니다. 무엇 하지 않는 한. 즉 미국이 먼저 그 미국 자체에서 만들어진 M1 아브라함 탱크를 디스패치 파견시키지 않는 한 이런 뜻이죠. 그죠? 그래서 독일 수상 올라프 숄츠라는 사람은 너무 러시아의 레드라인 근거도 없는 러시아의 레드라인을 넘어서는 걸 굉장히 두려워해서 그 사람은 그 레퍼드 2를 그러니까 미국이 아브라함 탱크 자기네들이 아브라함 탱크를 먼저 딜리버리 또는 파견하지 않는 한은 그 독일제 레퍼드 2 탱크를 보내는 것을 승인하는 것을 꺼려해 왔다 이런 말입니다. 그죠? 자, but Austin is equally adamant that he will not send Abrams tanks because he insists they would be too hard for the Ukrainians to operate and maintain. 자, 그런데 오스틴 국방장관도 마찬가지로 equally 하는 말이에요. likewise 이런 뜻입니다. 여기서는 likewise 그죠? 뭐뭐 똑같이 마찬가지로 이런 말입니다. likewise의 뜻입니다. 뭐뭐 똑같이 마찬가지로 이런 말입니다. adamant, be adamant that 하면 뭐뭐에 대해서 단호하다, that 이하에 대해서 단호하다 이런 뜻입니다. that 이하에 대해서 아주 단호하다 이런 뜻입니다. 는 that 이하에 대해서 똑같이 또 단호하다 이런 말입니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 오스틴 장군도 determined that 이하에 대해서 아주 강경하다 이런 말입니다. be determined that 아주 단호하고 강경하다 이런 말입니다. 즉 무엇을 계속 주장한다, 고집 부린다 이런 말이죠. insist on 그죠? 무엇에 대해서 고집 부리는 거 이런 걸 가리킵니다. 그래서 그러나 오스틴의 국방장관 또한 단호한데 뭐에 대해서 단호하냐? 그도 또한 아브라함 탱크, 미국산 아브라함 탱크를 보내는 것에 대해서는 단연코 이런 말이죠. 단호하게 반대한다 이런 말입니다. 그가 주장하기로 he insist. 왜냐하면 they would be too hard for the Ukrainians to operate and maintain. 즉 그 사람이 생각하기로는 그죠? to 무엇해서 to 나오죠. 이거 잘 보세요. to 하고 to. 자, 이게 뭐냐 하면 to 그다음에 to 여기 나왔어요. 너무 무엇해서 너무 뭐뭐 하지 못하다 이런 말입니다. 그 사람이 주장하기로 그 국방장관이 주장하기로는 우크라이나 군대는 여기서 대의는 이제 그 탱크를 아브라함 탱크를 얘기합니다. 아브라함 탱크를 가리키는 거예요. 대의는 아브라함 탱크는 우크라이나 사람들이 운용하고 관리하기에는 너무 어렵다 이런 말입니다. 그렇게 이유를 그렇게 설명하네요. For example, 예를 들자면 the gas-guzzling Abrams have a turbine engine that requires JP8 jet fuel, while the Leopards run on standard diesel fuel. 자, 이게 보면 터빈 엔진과 터보 엔진을 가리킵니다. 터보 엔진. 그 가스 거즐링이라고 하는 말은 가스를 너무 많이 먹는, 즉 기름을 너무 많이 먹는 이런 뜻입니다. 가스 거즐링 이런 말은. 가스 거즐링은 그런 뜻입니다. 그러니까 가스 거즐링. 그래서 가스를 너무 많이 잡아먹는 아브라함 탱크는 터보 엔진을 가지고 있는데 그것은 require 하다, 무엇을 요구한다 이런 말이죠. 즉 제트 연료를 요구한다 이런 말. 제트 연료는 되게 구하기도
쉽지 않고 또 비싼 모양이에요. 제트 연료를 필요로 하는 그런 터보 엔진을 가지고 있다. 반면에 레포드 탱크는 그죠? 일반적인 스탠다드 디젤 연료로 가동된다. 러너는 가동된다 이런 말입니다. 자, 오늘 여기까지입니다. 감사합니다.